अफगानिस्तान स्थित गुरुद्वारा साहिब च मुड़ स्थापित किया गया निशान साहिब। तालिबान ने जबरन हटा के सिख भाईचारे ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ ਠੇਸ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਿੰਦਾ। कथित एससी स्कॉलरशिप घोटाले की सीबीआई जांच शुरू होने तो बाद न्यूज़ 18 ते साधु सिंह धर्मसोत का पहला इंटरव्यू पर सवालों तो बचते नजर आए मंत्री। कहा सीबीआई जांच की नहीं है जानकारी, मुख्यमंत्री दे चुके ने क्लीन चिट। साबका डीजीपी सुमेध सैनी ते लटकी गिरफ्तारी की तलवार। मोहाली कोर्ट ने अगाउं जमानत की अर्जी की खारिज। विजिलेंस ने आमदन तो वध जायदाद के मामले में दर्ज किया है केस। हॉकी खिडारियों ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਉੱਠੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਮੁੱਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਹੌਕੀ ਕਪਤਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ। ओलंपिक्स तो परती कमलप्रीत का पटियाला च होया जोरदार स्वागत। डिस्कस थ्रो के फाइनल तक पहुंची सी कमलप्रीत। चंगी खेड दिखाउंदियां 6वां स्थान कीता सी हासिल। ओलंपिक्स च गोल्फर आदिति अशोक ने भारत नूं दवाई नवीं पछाण। फाइनल मुकाबले च हासिल कीता चौथा स्थान। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आदिति के प्रदर्शन की कीती शलाघा। हरेक पार्टी कह रही है कि ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਆਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਜਿਆਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਵਾਇਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਇਆ ਸਿੰਘੂ ਜਾਂ ਟਿਕਰੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ ਇਹਨਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬਹਿਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ 2022 ਚ ਖੁਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚੜੂਨੀ ਹੋਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਭੇਜਣ। ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करदे हां अफगानिस्तान दे नाल, जिथे गुरुद्वारा साहिब दे विचों निशान साहिब हटाउण दा मामला जो सी वो लगातार भखिया ते उस तो बाद हुण गुरुद्वारा साहिब दे विच दोबारा निशान साहिब स्थापित कर दिता गया है। तालिबान ने जबरन निशान साहिब हटा दिता सी तो उस तो बाद कौमांतरी पद्धर ते तालिबान ते दबाव बनता नजर आया। भारत सरकार ने सख्त शब्दों के विच इस घटना की निखेधी की। निशान साहिब उतारे जाने की निंदा एसजीपीसी दे वल्लों डीएसजीएमसी दे वल्लों भी की गई। तो जदों हर पासियों निंदा हुई, दबाव वधिया ते आखिरकार तालिबान ने अपनी इस नापाक हरकत तो यू टर्न लैंदियां होया दोबारा निशान साहिब स्थापित कर दिता। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए जुड़े ने। तो शैलेंद्र, जब दबाव बना तो यू टर्न भी ले लिया, क्या कुछ जानकारी है? निशान साहिब अब दोबारा से स्थापित कर दिया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, निशान साहब को दोबारा स्थापित कर दिया गया है उसी गुरुद्वारे में जहां से तालिबान ने अब से करीब 15 दिन पहले इसको हटाया था। आपको याद दिला दें कि कल देर शाम भारत ने भी इस पूरे मामले की कड़ी निंदा की थी और ये कहा था कि अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों और महिलाओं के और सभी वर्गों के लिए वहां पे अधिकार होने चाहिए। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बना। हमने ये भी देखा कि इस तरह के रिएक्शन सामने आ रहे थे, जिसके बाद अफगानिस्तान के जो तालिबान के जो प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, उन्होंने भी हमको कंफर्म किया था कल शाम को कि वो इस निशान साहब को वापस लगाएंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कभी भी सिख धर्म के लोग जो अफगानिस्तान में रहते हैं उनको अपने रीति रिवाज का पालन करने के लिए रोका नहीं जा रहा। हालांकि इस तरह का दावा उन्होंने किया, लेकिन कल देर शाम ही वहां पर तालिबान के करीब 24 से 25 लोग वहां पर पहुंचे थे गुरुद्वारे पे, जहां पर जो केयर टेकर रहमान वहां पर इस वक्त मौजूद हैं। उनसे कहा गया कि आप निशान साहब वहां पर लगाइए और माना जा रहा है कि तालिबान ने वहां पर पहुंचकर कहा कि निशान साहब को वापस वहां पर लगाइए, जिसके बाद आज सुबह निशान साहब को वापस लगा लिया गया है। शैलेंद्र, क्या ये बात उनकी ओर से मानी भी गई है कि हाँ हमारे ही जो लोग थे उनकी ओर से 15 दिन पहले ये निशान साहब वहां से उतारा गया था? देखिए, आपको बता दें कि जहां पर ये गुरुद्वारा है चकमनी में अफगानिस्तान के, ये बॉर्डर पड़ता है भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का, और वहां पर कोई भी सिख परिवार वहां पर नहीं रहता है। बहुत पहले ही वहां से चले गए थे 2001 के बाद
वहां से पलायन शुरू हो चुका था और खासकर 2015 के बाद वहां से बहुत लोग भारत आ चुके हैं, तो वहां पर कोई रहता नहीं है उस गुरुद्वारे में। लेकिन एक रहमान नाम का एक केयर टेकर है जिसे मजबूर किया गया था कुछ दिन पहले कि वो झंडा वहां से, निशान साहब वहां से हटाए। इसके बाद जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना और दोहा में भी इस वक्त तालिबान के जो लोग हैं वो मौजूद हैं, उन्होंने भी इस बात का संज्ञान लिया, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते और भारत के विरोध के चलते उनको वापस निशान साहब को वहां पर वापस लगाना पड़ा। जी शैलेंद्र, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तवाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਖੇਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮਾਮਲਾ ਅੱਗੇ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਅੱਗੇ? हाँ, मेरी गलबात बिल्कुल हुई है जी। उत्थे पहला तो चलो गुरु साहब का कोटान-कोट शुकराना है। देखो ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਮਾਨ ਨਾਮ ਦਾ ਆਦਮੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨਾ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹਟਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਔਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਜੇਕਰ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੱਲ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜੀ, ਉਸ ਆਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਵਾਜਿਬ ਆ, ਬੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਲਝਣ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ ਤਾਲਿਬਾਨ, ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾ ਦੂਗਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਆਇਆ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫੋਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਅਫਗਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਔਰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਲ ਨੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਨੇ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖੋਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਤਾਰ ਦੋਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਕਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗਾ ਸੁਹੇਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਕਰਕੇ, ਉਸਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਰ
ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਸੀ। ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਰਕਤ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਝੰਡਾ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੀਐਸਜੀਐਮਸੀ ਦੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਕੇ, ਪਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜੋ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 15 ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਏ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਰਫ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਇਹ ਅਜੇ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਦੇ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੀ। ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਪਰਤੀ ਹੈ ਐਥਲੀਟ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਧੀ ਇੰਨੀ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੀਤੇ ਤੇ 6ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਆਈ ਤੇ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਤਨ ਪਰਤਨ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਸਰ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟਾਫ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਡੀਐਸਓ ਸਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 6ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀਆਂ ਲਈ ਐਡਾ ਗੌਰਵ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਆਪਣਾ ਏਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਸਲਾਪਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਓਲੰਪਿਕਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਜਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਏਮ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਏਮ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਏਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੋਚ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇਵੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਕੋਚ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਤਾਂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਵਤਨ ਪਰਤੀ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬੇहद ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ। ਜੋ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਸਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੂਣਗੇ। ਤਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
6ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਡਿਸਕਸ ਥਰੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਤਨ ਪਰਤੀ ਹੈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਤੇ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਿਡਾਰੀ 올림픽ਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਖਿਡਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬਾਕਸਰ ਰਿਤੂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਤੂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਹੀ ਪਈ, ਬਾਕਸਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਮੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਰਿਤੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ। मैं आज चंडीगढ़ की सेक्टर 22 की मार्केट में हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक ऐसी ही कहानी है यहाँ पर रितु शर्मा की, जो कि अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण जो उसने अपनी बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल नेशनल गेम में जीता था, लेकिन उसके बाद उसे अपना खेल वहीं पे समाप्त करना पड़ा। आइए जानते हैं रितु से ही उनकी खुद की कहानी कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ। जी आप ये बताइए रितु कि आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको बीच में ही खेल छोड़ना पड़ा? सर घर में प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी बहुत सारी और किसी ने सपोर्ट नहीं दिया। डैडी बीमार रहते थे हमारे और फिर इसके कारण हमें बॉक्सिंग, गेम, स्कूल सब कुछ छोड़ना पड़ा सर। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो आपने इतना मेडल जीतने के बावजूद भी आप लोग पीछे रह गए? सर एक तो स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी हमें कहीं से भी, मतलब इतने जीतने के बाद भी, नेशनल खेलने के बावजूद भी हमें कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिली, किसी ने सपोर्ट नहीं करा। और अगर स्कॉलरशिप मिलती रहती है उस पर बेसिक पे स्कॉलरशिप मिलती रहती है, उसके बेस पे बच्चे खेलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। उनको होता है कि हमें स्कॉलरशिप मिल रही है, कहीं से सपोर्ट मिल रही है, इसलिए वो खेलने की उनके अंदर वो इच्छा रहती है कि हम आगे खेलें, आगे जीते। आपने अब तक कितने मेडल जीत चुके हैं और कहाँ पर आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता? सर ब्रॉन्ज मेडल मैंने तेलंगाना स्कूल गेम में जीता था, नेशनल में। और मैंने बहुत सारे मेडल जीते थे, आधे तो खराब हो गए, आधे घूम गए। मतलब कोई मांग के ले जाता था कि दे दो, तो हम दे देते थे, पर उन्होंने वापस नहीं करे। ऐसी क्या वो आपको सरकार से गुहार लगानी चाहिए कि आप जैसे कई और खिलाड़ी भी हैं जो आज इस दौर से गुजर रहे हैं? सर सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। कई ऐसे बहुत सारे हैं जो ऐसे हम मेरी तरह ही काम कर रहे हैं, कईयों को तो पता भी नहीं है कि वो यहाँ काम भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सारों को सपोर्ट मिलनी चाहिए कि थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सपोर्ट करें कि उनका भी, कि वो खेल सके और आगे मेडल जीत सके। तो रितु का यही कहना है कि अगर सरकारें जो खिलाड़ी हैं उनको मेडल लाने से पहले ही ट्रेनिंग अच्छी दे और उनकी डाइट का ध्यान रखा जाए तो वो भारत के लिए और मेडल लगा सके। न्यूज़ 18 इंडिया के लिए चमन पलानिया, चंडीगढ़। ਤਾਂ ਰਿਤੂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।